11th ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সাল এক্সপো এক অনন্য আন্তর্জাতিক আয়োজন। চিলড্রেন্স পার্ক আগরতলায় 9th জানুয়ারি থেকে 26 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত। দুবাই, আফগানিস্তান, টার্কি, থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন ফরেন পার্টিসিপেন্টস। নিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক পণ্য, স্বাদ আর সংস্কৃতির অনন্য অভিজ্ঞতা। শপিং, ফুড, এন্টারটেইনমেন্ট সবকিছু এক জায়গায়। এটা শুধু একটি এক্সপো নয়, এটাই আগরতলার সবচেয়ে বড় শপিং ফেস্টিভ্যাল। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The political atmosphere in West Tripura's Hazamara region intensified on Saturday as Tripura Motha organized a massive protest rally demanding the unconditional withdrawal of cases against party workers and the immediate adoption of the Roman script for the Coburg language. In a continuous effort to provide relief from the winter chill, a blanket distribution program was organized on Saturday at Ramnagar Road number 3 under Ward number 16 of the AMC. The initiative, a collaborative effort between the Indian Red Cross Society and the Ward number 16 committee, in a major step toward modernizing the state's educational infrastructure,
Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated 4 newly constructed school buildings in the Mohanpur subdivision on Saturday. Built at an estimated cost of Rs 20 crore, these facilities are designed to provide students with a high-quality learning environment equipped with modern amenities. In a significant gesture of cultural unity and traditional recognition, Maharaja Pradut Kishore Manikya Dabarma met with and honored Santi Vikas Chakma today at the historic Rajbari Ujjayanta Palace. In a swift and successful operation, the Amtoli police have cracked a vehicle theft case, leading to the arrest of one individual and a recovery of 2 scooties and a motorcycle. The crackdown follows a recent spike in thefts near high-traffic public zones. Continuing the statewide momentum of social welfare outreach, Chief Minister Dr. Manik Saha participated in a winter garment distribution ceremony today at Ward number 40 of the AMC. The event is part of a series of initiatives organized by local administrative bodies in a major boost to regional connectivity. The long-standing aspirations of the residents of Mungia Kami and surrounding areas were realized on Saturday as the 15663 and 15664 Agartala Silchar Express officially commenced its scheduled stoppage at Mungia Kami railway station. Bringing to you the news of the day. The political atmosphere in West Tripuра's Hazamara region intensified on Saturday as Tripura Mota organized a massive protest rally demanding the unconditional withdrawal of cases against party workers and the immediate adoption of the Roman script for the Kobruk language. The rally, organized by the Simla Division Committee, saw thousands of supporters and local residents marching through the streets with placards, chanting slogans against war-term political victimization. The primary trigger for the protest was the recent legal action taken against Tripura Mota workers following a clash with BJP supporters in Hazamara on January 6. The party leadership maintains that innocent workers are being framed to suppress their political influence ahead of the upcoming TTA-DC election. MLA Ranjit Dabarma launched a blistering attack on the ruling BJP government during his keynote speech. He accused the administration of using the police as a political tool to harass indigenous activists. Target khalayai BJP ro je oro sontras salogui tongmani mo tini usikangni gothanaya bisa bisikni romuino oro gothana khalayai tongo omani mokolo sob somoy angyangi thango sob somoy no simnani chini takhok bukhurgo bai kok samani bisingtino ang saimani tongo kokungkha tini je oro gothana je gothimani je BJP ni party office je tangmane ang puilano sanai o jaga sorkari bhabe অবনব পুইলা সিকাং SDM no sanai ami SDM ke bolte chai je jagate BJP party office বানিয়েছে আপনার তহসিলদার তহসিল অফিসের সামনে ওইটা আগে নাপ করুন আপনি আগে এটা রাস্তা কতটুকু সরকারি রাস্তায় কতটুকু আছে সেটা আগে আপনি ইনকোয়ারি করে দেখুন
তারপরে এখানে ওই জমিটা খাস জমি কিনা, ওই জমিটা সরকারি জমি কিনা, আপনি তার তদন্ত করার পর আপনি সেখানে পার্টি অফিস তৈরি করুন। আমি দেখেছি এই পার্টি অফিসটা একটা সরকারি জায়গা হতে পারে, আগে এটা তদন্ত করুন। আপনি কিভাবে এখানে তদন্ত করে ছাড়া আপনারা এখানে বিজেপিকে পার্টি অফিস বানাইতে দিলেন? আপনারা আইনের কথা বলেন, আইনের শাসনের কথা বলেন, আপনারাই তো আইন ভঙ্গ করছেন। এখানে রাস্তার কতটুকু একোয়ার করা আছে, এই জমিটা আগে আপনারা তদন্ত করে দেখুন। কিচ্ছু করা হয়নি। এখানে জোরপূর্বক আপনারা অন্যরা পার্টি অফিস ভেঙে দিচ্ছেন, আপনারা গির্জা ভেঙে দিচ্ছেন খাস জমির উপর বলে, আর আপনারা নিজেরা আইন ভঙ্গ করে সরকারি জায়গায় আপনারা বিজেপি পার্টি অফিস বানাচ্ছেন। এটা কি আইনের শাসন? কি বলছেন আপনারা আইনের শাসন? আমি বলতে চাই, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই, এখানে হেজামারা কমিউনিটি হলে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল বিজেপির, সেখানে কমল ত্রিপুরা আক্রান্ত হয়েছিল। তখন আপনার বিপিন দেববর্মা জেনারেল সেক্রেটারি কি বলেছিল? বলেছিল আমরা এমন আক্রমণ করব ত্রিপুরা রাজ্যে কোন ত্রিপুরা মাথা কর্মী থাকতে পারবেন না। আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? আপনি আইন দপ্তরের মন্ত্রী, আপনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, আপনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? আপনার দলের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আগরতলায় বসে আপনাদের সামনে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে, রাজীব ভট্টাচার্য ত্রিপুরা রাজ্যের বিজেপির সভাপতির সামনে বলেছেন আমরা এমন ব্যবস্থা করব বয়লার মুরুখকে যেভাবে শুলাই সেভাবে আমরা শুলাইব। কাকে হুমকি দিয়েছে? ত্রিপুরা মতাকে? আপনি সেই আনপার্লামেন্টারি যে বক্তব্য রেখেছেন তার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? আপনি আইনের শাসন কথা বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে কোন আইনের শাসন নেই। এখানে দৈত্য শাসন চলছে, এই দৈত্য শাসনকে বিদায় দিতে হবে একদিন। আমরা ভয় করি না কাউকে, আমরা ত্রিপুরা মতার বুবাগ্রার ওয়ারিয়র, কাউকে ভয় করি না। আমরা আমাদেরকে ভয় দেখাবেন না, আমরা ভয় করি না কাউকে। আম সানানি নাইও বিকাশ ন বয়লার তো খুকে খুক নাফো जों बनो खुगियाखौ बनो एप्रिल मासनि परे गम मुसारि नागिरा नाखौ गम मुसारि माने परेसे खुगनानि फायनाय तारपरे बनो बुजिरिवानोसै बरक साइमान खा एरिसि दखल खाइमाया बरक चिफ मिनिस्टार सारा ताबक पाहारो जनजाति मोर्चा बीजेपी कोनो मिसिल खाइमाया कि रिजागो चिफ मिनिस्टार नतला तलांगै खिक्रक थांलायो बरक ताबक पाहारंगो खायो रामचंद्र गात मेगा जयनिन खाइनाफो चिफ मिनिस्टार थांगा तां खाइमालि आं सारा दिन आरो नासो दंला सारा दिन आरो बरंग पारमिशन इमाने केसिन सिगांगा मात दखल खाइतनिका चिनि रामचंद्र गात बीजेपी खाइने रसिन सिनिमाया पारमिशन दि दिखां जाकाय बीजेपी न नखर हिने नाइखासेन 100 जना मत नितनिका बो पारानि बीजेपी नखर कासेन सिनि पाइबे खाबले नखरलिया खाइमालिया वासा उसो चान्स रुय बीजेपी ने सिनिना बागैयाबो खाइना नांगौ खाइना गया बर आं नरंनो सावो जों आकाय साया जों इलेक्शन का आं बुबागारनो साका हिसाब कायसाका जों टेस्टनि ऊपर बाननाय निने गंगानगर जों सिगाङाव सिशक्ति बुधबायसा हारियो जिनि रटिस त्रिपुरा जिनि बिके रांखर जिनि देबेक मुरा सिंसं कय बुधबाय हारि दाबो बुबागरा आ जागावनो फिलाप खायनानि बागै थाङै दंगो वानानानि केरै देबरमा बेल्टो बरक हाबै मांगला अयननो चिकन बेलनो रां रिवै ठकायै ताताल कक सावै बरंखौ आङो कक थाइजा सामानि परेनानि बक्तब्य नारिंनाय मुख्यमंत्री सावो एडिसि न 6645 कोटी रिकापो त्रिपुरानि বিধানসভাও প্রশ্ন তিসাকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন
এডিসি কে 6,645 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কোন অর্থ বছরে কোন খাতে আপনি টাকা দিয়েছেন এর প্রশ্ন রিমাসে দিছে এলাউই থাকা তাঙ্গে সারাক লিয়া তার মানে নং এডিসিনো কোন রাং রিয়া তাতাল অমংখা তাতাল কতর जों सिनिना नांगोनो आबोनि बागैनो ताखक बखुरो दिनैनि चिनो जे प्रोटेस्ट रैली मो सक्सेसफुल प्रोटेस्ट खैका अमति जे कोन जागा अनलाइन खाय जों ना बोसालायनाय जों जत एमएलए जत एनडीसी एम जत चिनि जे तंनाय मा नखलायनाय नखरे जों थानचा बुबाग्रानि वारियर्स हिसाबै जों सबा मा बोसानाय. Addressing the media, Executive Member Ravindra Debarma issued a stern 24-hour ultimatum to the police administration. We strongly deny any involvement of our party workers in the recent clash. These are fabricated charges designed to defame us. If the cases against our innocent supporters are not withdrawn within the next 24 hours, the promoter will be forced to launch an even larger statewide agitation, EM Debarma warned. मिছিল मा खाइमाखाय थानाय 8 तारिख জানুয়ারি অমাসনিনো हरनि 9টা সময় ঠিক অ বাজানি যে একদম বরাবর মেন রুটনো কাইসা ঘটনা ঘটিকা যে ঘটনা হরনি 9টাও ঘটনানি এক সিয়াগ্রা টিএসআর বাই সিআরপি 6 লাখ মানে কুপলুং অ ঘটনাও হরক নই বরক বখরগ দুখু মানখাপুং মানখানা মানখা অ ঘটনা তুই নাই অরনি জনজাতি মোর্চারক অরনি যে তাবুক থানায় বিধানসভা বুথ বাসানায় বিনোদ বাবু সুমটো ব এফআইআর খাইকা 10 জনানি বুংবই 10 জনানি বুংবই যখন এফআইআর খাইমানি লগে লগে না চুংনুখা আর যতন চিনি ত্রিপুরা মথানি ওয়ারিয়র্স নি ওয়ার্কার্স রক চুংওয়ানা খা যেখানে আজরাও চিনি পার্টি অফিস বন্ধ হই থাকা পুলিশ প্রশাসন দङ বিয়াংতি ফাইयै চিনি ত্রিপুরা মথানি বরক ফাইবা বংনো বুইবা বকর ফাতির গলাंखा আবো ngimi আবো নো जों বারবার সাকা আমন প্রত্যাহার খাইদে অব অন্যায় যে বড় রক নগদ থুই দङ যে বড় রক নগ নিসি কুতুলিয়া আ বড় রং ন বাহাই খলাই বিনা অপরাধে অ্যাটেম্প টু মার্ডার কেস রুইনাই বাহাই কিমাখাবা কারণ খা বরক ও এলাকাও নাই বারবার নাইকা সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র এমন কোন জায়গা ওখানে তাক পর্যন্ত বিজেপি নি কোন মন্ত্রী কোন বড় নেতা বা কোন নফায় তবই মিটিং রখাইমে এখন গাওরাখাই মানিক সাহা ফাইকা মানিক সাহা ফাইমানি পরে এর আগে বিপ্লব দেব ফাইনা কক টমানি তো ফাইলিয়া বারবার ফাইবে যখন বরক মালিয়া আপনাকে একটা ষড়যন্ত্র একটা নাম খাইকে তামো অরো কাইসা পার্টি অফিস মা খাইনাই আচ্ছা কোন দিন নুখা ভারতবর্ষ নি যত নিছাই দল কতর আপনি পরে বরক সবসংন পৃথিবী যত দল কতর সঙ্গে কে কোন খাইমিয়া কিন্তু বরকর তাম খাইয়া অরো কাইসা পার্টি অফিস খুব 1 করা বা 2 করা মানে 1 গণনানি অর্ধেক আ জায়গা পার্টি অফিস থাকনা থাকতানি অরো রেগুলার অন্ত 50-60 জনা টিএসআর বাই সিআরপি তংনা নাও কে বকি কতর দল লাঙ্গানা চিকন দল খাগরু দল সিবলে অমাইকে আরো তঙ্গই নাই বরক বুমুংরি রিউই নাই চিন বরং মাইকে তুং মনে বাগে ন তিনি অখাদুমানি পান্ডা কমনো ডাকতি খাই চিনি বড় রংনি যে বড় রংনি বুমুং গাওর কেস খাই জাখা বং নগ থাঙ্গি পুলিশ প্রশাসন বরক দাগিখা বং লগি থাঙ্গা বরক হর পুলিশ প্রশাসন লগি থাঙ্গা নগ থাঙ্গিনে বংনি গাড়ি রক চাবি রক ছেকা দগা রক বুখা হয়রানি খাইকা থুনানি চানা জরা অবতগিমিয়া আসামি নাইতুনা খাই হর নাইতুগিমিয়া আর অনেক কিছু চিন্তা দङ বরক থুনানি চানানি জরা দङ অ জরা নং ভাইকাই দগা বুইমান বত উগ্রপন্থীয়া কোন উগ্রপন্থী না পঞ্চাশ হাত থেকে মিয়া বত কোন অ এলাকানি কালপ্রিট দিয়া বুঝ যতন ছিনো বনি বাগে আপনার ডাকতি 10 সাত দিন থানায় जों কয়েকদিন আগে খানা जों সিরাই থানা গেরাও খাইকা আপনি পরে বরক সাহস जों নাইনাই আপনি পরে তা পর্যন্ত বড় নাই দङ কাই তিনি পরে जों সাকা 48 ঘন্টা নরক जों সময় 48 ঘন্টার বিসিङ বরনি কেস তো উইথড্র মাখাইনাই খাই অর যে বড় কেস খাইছি বি নক जों গেরাবনাই বিনি নক जों থানাই বিনি ফটো রিরাই ফটো जों डेली थां फाइ जुता बायबां सोफ्राक दंसिनाय बनमाया खाय आबोनो सिस्टेम
পৃথিবীর কবাং মা দङ ইতিহাস যে বরক যে দেশ এমন জনগণই হামিয়া সামং খাই কালাং থাকা বথিমানি 50 ইয়া বথিমানি 200-300 বছরের পরে পরে বিনি ফতুরি ওই বরক থাংতি ফাইতি তাবো থাপড়ারি দংখো আবনো সিংহমতি খাইনাই এবং ও এলাকানি যারা মানে সুনাগরিক যারা ওর সুনাগরিক যারা তংনাই যারা বর্ণ ওর জাগারি নাই আং বর্ণ অনুরোধ খাইনাই এ অমাহাই বরক নরক জাগাতা রেডি বরং সবাই ফাইবু নাই শেষ পর্যন্ত বরং নং নক পর্যন্ত সগরি নাই আপুকাই जोंनि ত্রিপুরা মথান নক সিলাই সিলিমাংলাক আমাকে নাং সাকা বরগু সাকাঙ্গ প্রেস মিট খাই সাউকা অরনে যত গুণগুল খাইনাকে ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা পন মা ব্রি রাথাই সারিছে বংনবাড়ি হরতিপুং সাবকই নুখাসা বুসুংনা পন মাসান দাম সামনি यांनि পন পাই আ মামু সংথানি সাব সাব তং বরক সাইদে মানাं হ্যাঁ বরক সাইমানে কই যাবলে না আবনি পরব সাকা आं बाबा हुमकिर तम मेन हुमकिर तंगला नर कोई दिन बा नर 5% सिकाया तमनि और दंग हुमकिर तंगने आवसो जों बिपद नांनानै सो तमनि बिपद नांनासो नर दं बिपद नांनाय किरका खें सेदबा कैमरा थेबाय तो ने सीसी कैमरा के যখন আপলোড নুকসান নেবলে না বাজে নাংনুয়া কক সাই অরব হুসেনের ওই বিপিন বাবু সামিয়া বড়বুদা আইং নানি সিবর কিন্তু বিপিন বাবু না খানামানি bin babu sangai bin thago sangai nani sipu makon lalsa biplo etatono makon lalsa manik sani bu fasong baksa ta phaipu ke semia খুব সম্ভবত পারা বেশি চালাইয়া চানপুর বাইজিং কংকা বেশি চালিয়ে কিন্তু আমতে নিগে যাবার তাও খাই আগে খাই সিপিএম নি গুন্ডা তাও খাই বিজেপি নি গুন্ডা বিজেপির যে সমস্ত গুণগুল খাই তংনাই রক অরিজিনাল যারা আগে বিজেপি খাইনাই রক বা কংগ্রেস নি বিজেপি হাবনাই রক বর কোনদিন গুন্ডগুল খাইয়া और जा गुंडुगुल खाई ना खाई वो सीपीएम नि जरा फाइना रक लेखाई पे नाई दी लेखाई पे ना नाई दी तिनी विकास बाबू नि बिनी बैकग्राउंड नाई दी बदल नि बिन बुफा बदल नि या आमती रक तांगथुम एलाका शांति नायो जों ओ एलाकाओ आमती रक खालायदि जों नायो दाक्ति जों ओ बरन बाजाकारे जदि रमजा खांगाय किन्तु जों केबनो सिनिया सिनि बरक और सिमिया शुधु और हेजमारा सिमिया सारा त्रिपुरानो नागा जों অনেক জায়গা অগঠনা থাং সরি মানু আমাকে আং অনুরোধ খাই আর যারা বিজেপি খাইনাই রকম বাইসিনি কোন সূত্র করে আং মিনিস্টার অগানাইগিনি মিনিস্টার বাই বা আং উসান চিফ মিনিস্টার থাকা আপনি পরে আর যারা জনজাতি মোর্চায় যারা মন্ডল তুই তংনাই বরং থাকা এই সমস্ত মানে আননেসেসারি ঝামেলা করবেন না যারা সত্যিকারই আপনারা যদি দেখেন সিসি ক্যামেরা আপনারা দেখুন হ্যাঁ তো এইভাবে শুধু রাজনীতি করার জন্যই একটা পলিটিক্যাল পার্টিকে একটা দায়ী করে মিথ্যা মামলা দায়ের করবেন এটা তো আমরা কোনোদিন মানতে পারবো না। The rally saw a heavy presence of senior Tripura Montha leadership, including Brisaketu Debarma, Honorable Minister, MLA Ranjit Debarma, EM Ravindra Debarma, EM Suhel Debarma, various MDCs and local leaders. The protest also served as a reminder of the long-standing demand for the official recognition of the Roman script. Pure report, Chimkhara. In a continuous effort to provide relief from the winter chill, a blanket distribution program was organized on Saturday at Ramnagar Road number 3 under Ward number 16 of the AMC. The initiative, a collaborative effort between the Indian Red Cross Society and the Ward number 16 committee, saw the participation of high-profile dignitaries led by Chief Minister Dr. Manik Saha. The event is part of a broader mission where, alongside the Chief Minister's personal initiatives, various municipal wards and social organizations have been actively distributing winter garments to the underprivileged across the state. Addressing the gathering, Chief Minister Dr. Manik Saha lauded the Indian Red Cross Society for its unwavering commitment to social service. During his speech, he took a swipe at previous administrations, noting a significant shift in the organization's functionality. Distribution, receipt poster distribution. ওনাদের হেডকোয়ার্টার থেকে পেয়েছেন সেটা আমাদের 8 নং বর্দোয়ালির যে কেন্দ্র এবং 16 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে সেটা ওনারা দিচ্ছেন এবং এর মধ্যে আমি বলবো যে একটা আত্মতৃপ্তি একটা বিষয় যারা দিচ্ছেন বা আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি আমাদের মধ্যে তো একটা বিরাট একটা আনন্দের বিষয় এখানে যারা পাচ্ছেন তারা তো ঠিক আছে ওনারাও তো এটা পেয়ে কৃতার্থ থাকবেন কিন্তু এর থেকে বেশি আমরাও কিন্তু আরো বেশি কৃতার্থ থাকব কারণ আমরা একটা কাজ করতে পারছি কাউকে একটা যে গিফট বা দেওয়ার একটা সুযোগ আমরা পেয়েছি
প্রকৃতি কিন্তু আমাদের অনেক কিছু শেখায়। প্রকৃতি আমাদের শেখায় কিরকম, যেমন সূর্য বিনা পয়সায় আমাদের কিন্তু রৌদ্র দেয়, দেয় কিনা? জল আমরা প্রকৃতির থেকে আমরা জল পাই, এবং সূর্য যদি না থাকতো কি অবস্থাটা থাকতো, জল যদি না থাকতো কি অবস্থাটা থাকতো, হাওয়া যদি না থাকতো কি অবস্থা থাকতো। অর্থাৎ গিফটেড বাই গড হিমসেলফ, সবকিছুই গিফট, এবং যেখানে যার প্রয়োজন সেই প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি। এর থেকে আমাদেরও শেখার উচিত। আমরাও কিন্তু মানুষকে এর থেকে ইন্সপায়ার হয়ে সেই কাজটা অন্যকে খানিকটা তো আমরা করতে পারি, এবং সেই কাজটাই কিন্তু আমরা করছি। শীতও কিন্তু একদিকে প্রকৃতির বিষয়, এবং শীত আমি দিলাম, এখন নাও হাউ ইউ উইল প্রটেক্ট ইট ইজ আপ টু ইউ। আমরাই খালি দিয়ে যাব উপর থেকে, প্রকৃতি ভগবান আমাদের দেবে আর আমরা কিছু করবো না। কাজে গিভ এন্ড টেক পলিসির তো কিছু তো করো তোমরা। এই জায়গায় আজকে আমরা এই ধরনের সব জায়গার মধ্যে করছি। আজকে প্রায় আজকে 5টা ওয়ার্ডে এই শীতবস্ত্র দেওয়া হচ্ছে, এবং এটাই হওয়া উচিত। এর মধ্যে যেমন একটা কানেকশন থাকে, কানেক্টেড হওয়া যায়, এবং একজন আরেকজনের সাথে আমাদের একটা সংস্পর্শে কিন্তু আসে। আগে আমরা দেখতাম বহু জায়গার মধ্যে, আমরা যেটা শুনতাম আর কি, রাজনীতির বিষয় যদি আলোচনা করি, যে একবার এখান থেকে যদি পাশ করলে এই বিধায়কের চেহারাই নাকি দেখা যাবে, এরকম ছিল কিন্তু আগে। আর এখন মনে হচ্ছে যে আপনি ওই জায়গায় গেছেন, আমাদের এখানে কেন আসছেন না। মানে এখন একটা হেলদি কম্পিটিশন চলছে। আগে তো আসতোই না, যে ভোটের সময় খালি মানে ভোট চাইতে আসতো, আর এখন বলছে যে আপনি ওখানে 5 বার গেছেন, আমাদের এখানে 4 বার এসছেন, কেন 6 বার না। তো এইরকম একটা কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেছে। কারণ এখন ফিলোসফি একটু অন্যরকম, পরিবেশ অন্যরকম। তো আমরাও কোনদিন ভাবিনি যে ভারতবর্ষের রাজনীতি বা একটা আধ্যাত্মিকের যে পরিবেশ, এরকম একটা সৃষ্টি হতে পারে। সব উপর থেকেই সব তৈরি। The program highlighted the synergy between the state government and social welfare bodies. Notable figures present at the event included CM Dr. Manik Saha, Deepak Majumdar, Mayor of AMC and local MLA, Shyamal Kumar Dev, Bardawali Mandal President, the President and Secretary of the Indian Red Cross Society, Tripura State Branch. Reported by Amit from Agatla, Chinikhara. In a major step toward modernizing the state's educational infrastructure, Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated 4 newly constructed school buildings in the Mohanpur subdivision on Saturday. Built at an estimated cost of ₹20 crore, these facilities are designed to provide students with a high-quality learning environment equipped with modern amenities. The inaugural ceremony, attended by senior leaders and educationists, became a platform for the Chief Minister to outline his vision for the future of education in Tripura. A significant highlight of his speech was the state's push for more Ekalavya model residential schools. Dr. Saha revealed that the state has formally requested the central government to approve 15 additional EMRS for Tripura. মানে আমরা এখনো আমাদের ছাত্র জীবনের যে সব টিচার, সব টিচারের কথা মনে নেই, কিন্তু কয়েকজন টিচারের কথা কিন্তু আমাদের এখনো মনে আছে। কারণ তারা যে কথাগুলো বলছেন, তার যে পড়ানোর যে পদ্ধতি, যে স্টাইল, সেটা কিন্তু দেখা গেছে একটু আলাদা। এবং এই স্টুডেন্টরা সারা জীবন, আমরা যখন এই বয়সে আমরা ওই সব টিচারদের মনে রাখছি, আপনারাও কিন্তু সেই টিচারদের আপনারা মনে রাখবেন। এখানে ভার্চুয়ালিও যেসব ইনগুরেশন আজকে হলো, নিউলি কনস্ট্রাক্টেড স্কুল বিল্ডিং অফ গোপালনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কলতলিয়া, মোহনপুর, বেরিমুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যাজ্যোতি, তারাপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সিদাই, এই যে 4টে টোটাল আজকে এখানে ইনোগ্রেশন হলো। টোটাল যে খরচা হয়েছে আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের, ত্রিপুরা সরকারের, প্রায় 20 crore 64 লাখ। তো এইগুলো তো আমাদের চলছে একের পর এক। আমরা অনেক টাকা তো খরচ করতেই হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য। আমাদের
যে এইবারের যে বাজেট, সেখানে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপমেন্ট না করা যায়, মানুষ কিন্তু এখানে ইনভেস্ট করতে আসবে না। মানুষ এখানে কোনো দিক দিয়ে আমরা আগামী দিনে যে মানি বিগেটস মানি যে কথাটা আছে, যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিগেটস মানি অ্যান্ড প্রেস্টিজ অ্যান্ড সেলফ রিলায়েন্স, এর জন্য আমরা কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য প্রায় 7,000 কোটি টাকা রেখেছি। কিছুদিন আগে আমি বৈঠক করেছিলাম, মার্চ মাস আসছে, আপনারা সবাই জানেন যে এখন পর্যন্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কত টাকা, কোন কোন ডিপার্টমেন্ট কত টাকা খরচ করেছে। প্রায় আমরা আগে শুনতাম যে ল্যাপস হয়ে গেছে, টাকা খরচ হয়নি। যাতে এই বিষয় না হয় তার জন্য মনিটরিং এর ব্যবস্থা খুব জোরদার আমরা করছি। সব জায়গায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেন হয়। সেই আমাদের এখানে অনেক ডিগনিটারিজ এখানে উপস্থিত আছেন, আর বিশেষ করে যারা স্টুডেন্টসরা, ছেলেমেয়েরা, আমি সব জায়গায় জানি যে এই বয়সে স্টুডেন্টরা মধ্যে কিন্তু একটা অস্থির একটা ভাবনা চিন্তা থাকে। আমাদের যে কথাগুলো আছে হয়তো তারা সেইভাবে শুনতে চাইবে না, এবং যারা শুনবে তারা কিন্তু তাড়াতাড়ি ম্যাচিউরড হবে। আমি অনেক জায়গায়, কালকেও আমি বলছিলাম যেটা, যে আশ্রমে আমি গিয়েছিলাম, যে রামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দের মূর্তি উন্মোচন করেছিলাম, সেখানে আমি গিয়ে দেখলাম বেশিরভাগই মানে বয়স্ক লোক। তা আমি বললাম এখানে তো আজকে বিবেকানন্দকে যদি জানতে হয় এবং দেশকে যদি বারবার, উনি যে কথাটা বলছেন যে যুব সম্প্রদায়কে আমাদের হাতিয়ার করতে হবে, তো সেখানে তো যুবক কম। তো এই যে এখানে স্টুডেন্টরা আছেন তারা কিন্তু যত বেশি তারা বুঝতে পারবে, এবং 18 থেকে এই যে 23 বছরের যে যুবক, যেটাকে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটা হিউম্যান রিসোর্স বলছে, আগামী দিন যে বিষয়গুলো আসবে যে হিউম্যান রিসোর্স কোন দেশে আছে, এবং আমাদের দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হিউম্যান রিসোর্স থাকবে অন্যান্য। The event underscored the government's collaborative effort in the education sector. Key attendees included Dr. Manik Saha, Honorable Chief Minister, Minister Ratanlal Nath, West District SP Namit Pathak, and senior officials from the School Education Department. The 4 new buildings are part of the state's ongoing commitment to phase out all dilapidated structures. Minister Ratanlal Nath also addressed the gathering, emphasizing that infrastructure development must be complemented by quality teaching. He urged teachers to stay updated with modern pedagogical tools, including artificial intelligence and digital literacy, to prepare Tripura's youth for a global stage. কি চাই? আমরা চাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, আমরা চাই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। এই স্লোগানকে সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার, যেটা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার করছে। যদি দুর্নীতি মুক্ত সমাজ চান, বলে না করাপশন চাই না, তাহলে কোয়ালিটি এডুকেশন লাগবে। সবসময় মনে রাখবেন, দেশের ভাগ্য ঠিক করে প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষে। আজকের ছাত্রছাত্রী যারা, তারাই আগামী দিনে দেশের নেতৃত্ব দেবে। এবং আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে তুলতে এবং বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় তাদের যোগ্যতার বিকাশ ঘটাতে আমাদের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাকে আমরা প্রমোট করছি। যারা ছাত্রছাত্রী আছো, তাদের উদ্দেশ্যে আমার বলা, যদি উঠতে না পারো দৌড়াও, দৌড়াতে না পারো হাঁটো, হাঁটতে না পারো হামাগুড়ি যাও। যে অবস্থাতে থাকো সামনে চলা বন্ধ করবে না। স্বামীজি বলেছেন, all powers is within you, you can do anything and everything. স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন। স্বামীজি আরেকটা কথা বলেছেন, যেটা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চাইছে, I want better education by which one can stand on his own feet. অর্থাৎ আমি সেই শিক্ষা চাই যে শিক্ষা সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের রাজ্যের সরকারের যে স্লোগান আত্মনির্ভর, আগে ছাত্রদের বলছি, মনে রাখবে আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে, আমি পারবো, আমরা নিশ্চয়ই পারবো। এই জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে। আজকে এই সরকারের আমলে, এর আগে সরকার যারা ছিল তাদের কথা আমি বলছি না, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে বিরাট পরিবর্তন এনেছে।
আমাদের সরকার আসার আগে ত্রিপুরাতে কটা প্রি প্রাইমারি স্কুল ছিল? মাত্র 9টা প্রি প্রাইমারি। এখন কটা? 180টা প্রি প্রাইমারি স্কুল। আমাদের রাজ্যে 125টা বিদ্যাজ্যোতির স্কুল স্থাপন করেছি আমরা। 478টা স্কুলে আমরা ভোকেশনাল কোর্স চালু করেছি। আমরা রাজ্যে সুপার 30 চালু করেছি। রাজ্যের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কটা ছিল? 111টা। এখন কটা? 422টা। আমরা চাইছি আমাদের ছেলেমেয়েরা আপডেটেড হোক। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমরা জানেন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। জিবিতে 9টা সুপার স্পেশালিটি ওপেন করেছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সময়কালে। এটা চারটিখানি কথা নয়। আগে একটা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ স্থাপন হয়েছে। 150 আসনের শান্তিনিকেতন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ স্থাপন হয়েছে। আর কেন করে? মাল্টি স্পেশালিটি অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য সিজা গ্রুপকে আমরা জমি লিজ দিয়েছি। 7 বছরে 1118টা হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। 16টি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আজকে এই জিনিসগুলি করতে হবে। আমাদের সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ। জানেন, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার, জনজাতিদের উন্নয়ন জন্য শুধু আমরা চাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ। ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব না আমরা জানি। 18-19 থেকে এখন পর্যন্ত জনজাতি ছাত্রছাত্রী যারা 27টা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে, 42টা হোস্টেলের নির্মাণ কাজ চলছে। আরো 31টার জন্য কাজ এর মধ্যে শুরু হবে। এবং মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশন, এটা হওয়ার পর 19 কোটি টাকা। The local community in Mohanpur welcomed the move, noting that these new buildings would significantly reduce the need for students to travel to the capital for better schooling facilities. Bureau Report, Trinikhara. In a significant gesture of cultural unity and traditional recognition, Maharaja Pradut Kishore Manikya Dabarma met with and honored Santi Bikas Chakma today at the historic Rajbari Ujjayanta Palace. Sri Santi Bikas Chakma was recently appointed as the Regio Karvari of the Tripura Regio Chakma Samajik Parishad, the apex social body of the Chakma community in the state. The felicitation ceremony was steeped in royal tradition to mark the occasion and signify the deep-rooted ties between the royal house of Tripura and the Chakma community. The Maharaja presented Sri Shanti Bikas Chakma with a royal silver coin featuring the iconic symbol of the Manikya dynasty and a silver sword, a ceremonial gift crafted from pure silver symbolizing leadership, protection and mutual respect. Following the felicitation, a discussion was held regarding the socio-economic development of the indigenous people. Sri Santi Bikas Chakma expressed his profound gratitude to the Maharaja for the honor bestowed upon him and the entire Chakma community. एक्चुअली हम लोग यहाँ आए हैं, हमारा दिसंबर महीना में 27-28 को एक कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में नया समाजपति हम लोगों को मिला है। तो वो नया समाजपति को कांग्रेचुलेशन दिया है महाराज ने। तो उन्होंने एक यहाँ आने के लिए न्योता भी दिया है। तो इसलिए हम लोग उनसे महाराज जी से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। उसने जैसे कि ये जो रॉयल जो ये है वो एक कॉइन है, ये रॉयल फैमिली का जो कॉइन है वो ये सिल्वर का ये दिया। और ये बहुत ये हमारा समाज के लिए बहुत बढ़िया सम्मान है। और
और ये है वो महाराष्ट्र ने जो दिया है वो ये है एक तलवार जैसा ये हम लोगों ने सुना है कि आगे पहले देव जो समाजपति लोग हैं जो मतलब जो कम्युनिटी का शिप है उस कम्युनिटी शिप को महाराजा से तरफ से ये दिया जाता था। फिर उसी ये परंपरा को बरकरार रखते हुए आज महाराजा ने ये देकर हम लोगों ने बहुत सम्मान दिया है। इसलिए हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और दिल से आभार भी व्यक्त करते हैं। और एक बात है कि मंदिर जैसे कि महाराज जैसे से जो बात हुआ है, जैसे कि एजुकेशन का कैसे डेवलप करे, हमारा जो कल्चर को कैसे प्रमोट करे, हमारा लैंग्वेज के कैसे प्रमोट करे, और जो हम लोग बुद्धिस्ट है तो हमारा बुद्ध मंदिर को कैसे हम लोग और डेवलप करें उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। हम लोग कोशिश करेंगे आगे कोशिश करेंगे कि ऐसा काम हम जैसे समाज को भला वैसे ही काम हम करते रहेंगे। मेरा नाम शांति विकास चकमा, प्रधान समाजपति चकमा समाज का। मैं गंदाचरा। The meeting is seen as a vital step in reinforcing the social fabric of Tripura. By honoring the Regio Karvari, Bhubagra continues his efforts to act as a unifying figure for all indigenous communities in the state, ensuring that traditional social structures are respected and integrated into modern development goals. Pure Report, Trinikhora. In a swift and successful operation, the Amtoli police have cracked a vehicle theft case, leading to the arrest of one individual and a recovery of 2 scooters and a motorcycle. The crackdown follows a recent spike in thefts near high-traffic public zones. The breakthrough originated from a complaint lodged on Friday by a citizen named Sukanto Pol. According to the FIR, his scooty was stolen on January 11 from the front of the International Fairgrounds in Hapania. Under the direction of high-ranking officials, the police launched a detailed investigation, meticulously scanning CCTV footage from various parts of the city. The digital trail led investigators to a suspect identified as Kamal De, a resident of the Ashwini Market area. On Friday evening, a specialized team from the Amtoli police station conducted a raid at Kamal De's residence. The operation yielded significant results. The scooty belonging to Sukanto Paul, stolen from Hapania, was found on the premises. Police also discovered another scooty and a motorcycle, both of which were found without registration plates. Speaking to the media, SDPO Amtoli Parmita Pandey confirmed the arrest and provided details on the ongoing legal proceedings. Actually, গতকাল আমতলী থানাতে একজন সুকান্ত পাল উনি একটা কমপ্লেইন করে যে বিগত 11 জানুয়ারিতে উনার একটা স্কুটি, যে স্কুটির নাম স্কুটি অ্যাক্টিভা TR01 AE7727, এটা হাপানিয়া যে নিয়ার মেলা গ্রাউন্ডের অপোজিট সাইড থেকে উনি স্কুটিটাকে 11 থেকে খুঁজে পাচ্ছেন। তারপর উনি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে স্কুটিটা না পেয়ে উনি গতকাল আমতলী থানাতে একটা কমপ্লেইন করে যে স্কুটিটা ওনার হারিয়ে গেছে এবং এটাকে খুঁজে দিতে। অ্যাকর্ডিংলি আমতলী থানাতে এই স্কুটি এটা নিয়ে একটা মামলা রুজু করে আমতলী থানার টিম স্কুটিটাকে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা সার্চ করি, সিসি ক্যামেরা ফুটেজ আমরা চেক করে আমরা একজন চুরের সন্ধান পাই যার নাম হয়েছে কমল দে। ওনার বাড়ি হয়েছে অশ্বিনী মার্কেট। ওনার বাড়িতে আমরা রেড করি সন্ধান রাত্রের দিকে, রেড করে ওনার বাড়ি থেকে যে চুরি যাওয়া স্কুটি অ্যাক্টিভা এটা আমরা রিকভার করি, যেটা সুকান্ত পালের স্কুটি ছিল। পাশাপাশি ওনার বাড়ি থেকে আরো একটা নাম্বারলেস বাইক আর একটা স্কুটি আমরা পাই, যেটা আমরা রিকভার করে আনি এবং এগুলি আমরা এখন ইনভেস্টিগেশন করে দেখছি এগুলি উনি কোথা থেকে কি করেছে বা এটা আমরা দেখে ওনাদেরকে যা প্রাপ্য এটার মালিক ওনার কাছে আমরা এগুলিকে হ্যান্ড ওভার করবো। এমনি সুকান্ত যার বিরুদ্ধে অভিযোগ চুরটাকে আপনারা আটক করেছেন, ওনার বিরুদ্ধে আগে কোনো কেস বা কিছু এগুলি আমরা নিচ্ছি। এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যা খবর যে উনি ভেটেরিয়ান চোর, উনি আগের থেকেও নাকি যুক্ত আছে চুরির সঙ্গে। তো ওনার বিরুদ্ধে যে আরো কিছু কেসেস আছে চুরির কেস, এগুলি আমরা ডিটেলস গুলো সবগুলি আমাদের ইনভেস্টিগেশন ইনক্লুড করছি। কবে তাকে আদালতে তোলা হবে? আদালতে কবে তোলা হবে? আদালতে ওনাকে আমরা আজকে তুলবো। আজকে আদালতে কতদিন রিমান্ড হবে? রিমান্ড আমরা 5 দিনের চেয়ে নিই। উনি এমনিতে কি করে যিনি চুরি কাণ্ডে? উনি কিছুই করেন এমনিতে, উনি এখানে অসামাজিক নিশ্চয়ই উনি অসামাজিক কাজ করছে বলে আমরা দেখছি।
The accused Kamal Dey was produced before the local court on Saturday. The police are expected to seek further custody to interrogate him regarding potential links to an organized vehicle lifting gang operating in and around Agartala. Reported by Amit from Agartala, Srinikhara. Continuing the statewide momentum of social welfare outreach, Chief Minister Dr. Manik Saha participated in a winter garment distribution ceremony today at Ward number 40 of the AMC. The event is part of a series of initiatives organized by local administrative bodies and social organizations to ensure that vulnerable families are protected against the ongoing winter season. The Chief Minister, known for his hands-on approach to public service, personally handed over blankets and winter wear to the local residents. The distribution drive aimed to support the elderly and economically disadvantaged sections of the ward. Speaking at the event, Dr. Saha emphasized that the government is committed to standing by the people at the grassroots level. He noted that such programs are not merely ceremonial, but are essential components of the government's people-first governance model. আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই তাদের জন্য মুকুব করে দিয়েছি কোন রকম এডমিশন ফি বা কোন রকম এক্সামিনেশন ফি কোন ধরনের যাতে না দিতে হয়, অর্থাৎ মেয়েরা যাতে তাদের গ্রস এনরোলমেন্ট রোল যেটা সেটা যাতে আরো বাড়ে এবং যেমন চিন্তা তাতে কিন্তু কাজ করলো। আজকে কিন্তু কলেজ লেভেলে অনেকে আছে বেতন ঠিকভাবে দিতে পারে না, তো ড্রপ আউট হতো, এখন বিনা পয়সায় তারা সেখানে কলেজে যেতে পারছে। তারা আমাদের ভবিষ্যৎ। আমাদের মেয়েদের 1% আমরা ইচ্ছে করে আমাদের সরকার আসার পর রেজিস্ট্রেশন হয় জায়গা জমি কেনার সময় 1% আমরা কম রেখেছি। এখন পুরুষ মানুষ ঘরের যে আছে এ ভাবছে বাপু 1% কম যদি রাখা যায় তাহলে তো আমার বিরাট লাভ। তো বাধ্য হয়ে সে তার মিসেসের নামে মেয়ের নামে সে জায়গাটা কিনতে হয়। কিন্তু আমরা কিন্তু আরেক দিক দিয়ে কিনে ঠিকই ওর পয়সা বাঁচবো, কিন্তু আমরা মহিলাদের তার নিজের যে একটা সম্পত্তি হলো সেটা কিন্তু আমরা সেই ব্যবস্থাটা করলাম। আমাদের সরকারের যতগুলো গভর্নমেন্টের স্টল তৈরি হয় তার 50% মহিলাদের জন্য আমরা রিজার্ভেশন রেখেছি। মহিলাদের 33%, প্রথমে 10% আমাদের আমরা শুরু করেছিলাম, পরবর্তী সময় আমরা 33% মহিলাদের জন্য সার্ভিসের ক্ষেত্রে সেখানে আমরা কিন্তু রিজার্ভেশন রেখেছি। আমরা বিভিন্ন যে আমাদের 7টা ডিস্ট্রিক্ট আছে এর মধ্যে 8টা জায়গায় মহিলা থানা আমরা করেছি। ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সবচেয়ে বড়, এর জন্য 2টো থানা এখানে করেছি এবং সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনেক সময় আছে পুরুষ যারা অফিসার আছেন পুলিশে তাদের কাছে অনেক সময় অনেক কিছু মন খুলে বলতে পারেন না, তার জন্য আমরা এই 8টা যে ডিস্ট্রিক্ট আছে এর মধ্যে 9টা পুলিশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আমাদের এই মহিলাদের সুরক্ষার জন্য আমরা সেই কাজটা করছি। বিভিন্ন যেসব ডিপার্টমেন্ট গুলো আছে সেখানেও যে মহিলাদের যাতে তাদের হয়রানি না হতে হয়, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট যাতে না হয় তার জন্য কমিটিও সেখানে বানানো হয়েছে। সাব ডিভিশনাল লেভেলে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টও করেছি। মহিলাদের সুরক্ষার জন্য আমরা তাদের মডেস্টি ঠিক রাখার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় পিঙ্ক টয়লেটের আমরা ব্যবস্থা করেছি। এরকম অসংখ্য ব্যবস্থা আমরা মহিলাদের জন্য করছি। আমরা চাই যে যেটা এখানেও কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর তার প্রয়াস, অর্থাৎ মহিলাদেরকে কোনো অবস্থায় ডাউনওয়ার্ডস রাখতে হবে না, তাদেরকেও সমানে রাখতে হবে। যে কারণে আমাদের আজকে দেখা যাচ্ছে মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন খুব ইম্পর্টেন্ট। আজকে প্রায় 5 লাখের মতো মহিলারা আজকে এসএইচজি গ্রুপের মধ্যে সেলফ হেল্প গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়েছে। আগে আমাদের সরকার আসার আগে মাত্র 4 থেকে 5,000 সেলফ হেল্প গ্রুপ ছিল, আর এখন আমাদের 56,000 হয়েছে, বিভিন্ন ফেডারেশন হয়েছে। তো সেইভাবে প্রায় 5 লাখের মতো মহিলারা আজকে গ্রামে গঞ্জে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন। মেয়েরা যারা ক্লাস 9-এ পড়ে তাদেরকে আমরা বাইসাইকেল বিনা পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।
আমরা 12 ক্লাস যারা পাস করেছে প্রায় 140 জনের মতো তাদেরকে বিনা পয়সায় মেয়েদের আমরা স্কুটি দিয়েছি আমরা। এই যে সব মিলে একটা মহল এখন তৈরি হয়েছে যে কাউকে দাবিয়ে আমাদের সমাজ যেন গঠন না হয়, সমাজে এতে করে মহিলাদের মধ্যে যখনই কনফিডেন্স ডেভেলপ করবে, আমি যখনই বিভিন্ন জায়গায় সারা ত্রিপুরাতে আমি ঘুরি, সেখানে যখন আমি যাই মহিলাদের সংখ্যা কিন্তু সবচেয়ে বেশি, এবং এটা একটা সামাজিক পরিবর্তন। Alongside the Chief Minister, the event saw the participation of local councillors, social activists and senior members of the municipal administration. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. In a major boost to regional connectivity, the long-standing aspirations of the residents of Mungia Kami and surrounding areas were realized on Saturday as the 15663 and 15664 Agartala Silchar Express officially commenced its scheduled stoppage at Mungia Kami railway station. The inaugural event was marked by widespread celebration and a formal ceremony attended by high-ranking officials and community leaders. The inclusion of Mungia Kami as a regular stop follows proactive efforts by the state government. On November 28, 2025, Vikas Debarma, Minister for Tribal Welfare and MLA of the 29 Krishnapur constituency, had formally written to the Union Minister for Railways, Ashwini Vaishnav, highlighting the necessity of this help for the local population. The Ministry of Railways subsequently approved the proposals, leading to Saturday's grand inaugural ceremony to welcome the train's first official halt. हमारा ओसी जी का साथ मिलके हम मेमोरेंडम पेश किया था, जो हमारा मुंगिया कामी के लिए डिमांड रखा था। जो मुंगिया कामी का यहाँ पे बहुत एरिया है, यहाँ पे टोला सिकल लेके हमारे खोई लेके यहाँ पे हमारा लोग नहीं तो अगरतला जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई ट्रेन हमारा रुकता नहीं है, इसीलिए डिमांड किया था। इसीलिए आज इस डिमांड फुलफिल हुआ, इसीलिए मोदी जी को बहुत धन्यवाद और सिंह जी को धन्यवाद और हमारा राज्य को मुख्यमंत्री को धन्यवाद और हमारा MP मैडम को धन्यवाद। उपस्थित हमारे MP मैडम जी है और TTIDC का EM कमल कॉलेज जी है और यहाँ का रेल का वरिष्ठ ऑफिसर है, SDPO है। सामने बैठे हमारा प्यारे भाइयों बहन, आज हम लोग के लिए बहुत खुश का बात है, क्योंकि इस मुंगिया कमी के रोकने के बहुत ट्रेन का जरूरी है। इसलिए आज हमारा मांग पूरा हुआ, इसलिए आज हम लोग बहुत खुश है। बाकी दिन में भी जितना एक्सप्रेस दिल्ली एक्सप्रेस होगा, बहुत एक्सप्रेस है, कोशिश करेंगे हमारा यहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि हमारा ट्राइबल एरिया में ये मुंगिया कमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे हम मांग भी किया था यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बनाने के लिए। यहाँ पे डंपिंग स्टेशन होगा तो हमारा लिए यह जनजाति के लिए बहुत सुविधा होगा। यहाँ से माल लेके हमारा दिल्ली में जाने के लिए सुविधा होगा, गुवाहाटी में जाने के लिए सुविधा होगा। इसीलिए यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बनाने के लिए मैं मांग किया था, ये भी मिल जाएगा। अश्विनी वैष्णव जी हमको बोले जितना भी देना है मुंगिया कभी भी जितना भी प्लेटफॉर्म के ब्यूटिफिकेशन करना है, इसको सुंदर करना है, ये भी मांग किया था। ये भी मांग पूरा होगा। हमको बोला आप ये निराश मत होना, जितना भी आपका यहाँ पे करना है मैं कर दूंगा बोला। हमको 100% बोला, 100% कर दूंगा बोला। इसीलिए आशीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हो और हमारा मैडम जी को धन्यवाद देना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जितना भाई बहन रहता है गरीब आदमी है। हम लोग नहीं तो एक्सप्रेस देने के लिए नहीं तो अगरतला में जाना पड़ता है, नहीं तो इधर कुमारघाट में जाना पड़ता है। अभी यहाँ से हम लोग एक्सप्रेस यहाँ से हम लोग वोट पाएंगे, इसीलिए हमारे लिए बहुत खुश का बात है। The atmosphere at Mungia Kami station was one of joy and relief. The event was graced by Vikas Debarma, Honorable Minister for Tribal Welfare, Maharani Kriti Singh Debarma, Member of Parliament and senior officials from the Northeast Frontier Welfare. ये फर्स्ट स्टेप है और इसके साथ रेलवे स्टेशन के साथ स्टॉप में अगर कुछ और प्रोविजन सरकार सोचती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके तो
कोई डंपिंग एरिया हो, कोई क्रशिंग प्लांट हो, तो उससे मुझे लगता है कि जो लोकल लोगों के जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बाहर देश में जाके काम कर रहे हैं, वो सब अपने एरिया में रह के अपने एरिया को डेवलप करेंगे। थैंक यू सो मच। The new stoppage is expected to act as a catalyst for growth in the region. Local residents believe the move will open new doors in several sectors. Reported by Hiranmoy from Teliamora, Chinikhara. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। আগরতলা শহর প্রস্তুত তো সবচেয়ে বড় শপিং সেলিব্রেশনের জন্য। এসে গেছে 11th ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সাল এক্সপো, এক অনন্য আন্তর্জাতিক আয়োজন। চিলড্রেন্স পার্ক আগরতলায় 9th জানুয়ারি থেকে 26 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত। দুবাই, আফগানিস্তান, টার্কি, থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন ফরেন পার্টিসিপেন্টস। নিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক পণ্য, স্বাদ আর সংস্কৃতির অনন্য অভিজ্ঞতা। শপিং, ফুড, এন্টারটেইনমেন্ট সবকিছু এক জায়গায়। এটা শুধু একটি এক্সপো নয়, এটাই আগরতলার সবচেয়ে বড় শপিং ফেস্টিভ্যাল। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The political atmosphere in West Tripura's Hazamara region intensified on Saturday as Tripura Motha organized a massive protest rally demanding the unconditional withdrawal of cases against party workers and the immediate adoption of the Roman script for the Kogbuk language.
In a continuous effort to provide relief from the winter chill, a blanket distribution program was organized on Saturday at Ramnagar Road number 3 under ward number 16 of the AMC. The initiative, a collaborative effort between the Indian Red Cross Society and the ward number 16 committee, in a major step toward modernizing the state's educational infrastructure. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated 4 newly constructed school buildings in the Mohanpur subdivision on Saturday. Built at an estimated cost of ₹20 crore, these facilities are designed to provide students with a high-quality learning environment equipped with modern amenities. In a significant gesture of cultural unity and traditional recognition, Maharaja Pradit Kishore Manikya Dabarma met with and honored Santi Vikas Chakma today at the historic Rajbari Ujjayante Palace. In a swift and successful operation, the Amtoli police have cracked the vehicle theft case, leading to the arrest of 1 individual and the recovery of 2 scooters and a motorcycle. The crackdown follows a recent spike in thefts near high-traffic public zones. Continuing the statewide momentum of social welfare outreach, Chief Minister Dr. Manik Saha participated in a winter garment distribution ceremony today at ward number 40 of the AMC. The event is part of a series of initiatives organized by local administrative bodies in a major boost to regional connectivity. The long-standing aspirations of the residents of Mungia Kami and surrounding areas were realized on Saturday as the 15663 and 15664 Agartala Silchar Express officially commenced its scheduled stoppage at Mungia Kami railway station. Bringing to you the news of the day. A sense of shock and mystery prevailed in the Paikhola area under Bilonia police station on Saturday morning following the discovery of an auto rickshaw driver's body inside his own vehicle. The deceased has been identified as Hejong Devnath, a driver who was known to work late hours. According to local reports, the incident came to light early Saturday morning when residents of the Balutila area noticed an auto rickshaw registration number TR08E2655 parked by the roadside for an unusually long time. Upon closer inspection, they found Hejong lying motionless inside the vehicle and immediately alerted his family and the police. Upon receiving the news, a team from the Bilonia police station rushed the spot and cordoned off the area. Given the suspicious nature of the demise, a forensic team was also summoned to the scene to collect evidence and samples from the vehicle. আমরা ডিবিতে আমাদের ডিবিতে পিএস ডিবিতে একটা খবর আসছে একজন লোক পাইখোলা বালুটিলাতে একটা অটোর মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন তো খবর পাওয়ার পরে আমরা আমাদের থানা থেকে এসআই রাহুল জমাতিয়াকে ঘটনাস্থলে পাঠাই এবং ওখানে গিয়ে ও আমাকে জানায় উক্ত ব্যক্তির নাম হেজং দেবনাথ এবং ওর বাড়ি পাইখোলা বালুটিলাতে ওইখানে মৃত অবস্থায় অটোর ভিতরে পাওয়া যায়। ধারণা কি করা হচ্ছে স্যার কিভাবে মৃত্যু হতে পারে? ধারণাটা ফাইনালি আমরা এখন পিএম এক্সামিনেশনের পরেই বলতে পারবো, তবে আমাকে আয়ু জানিয়েছে ঘটনাস্থলের পাশেই একটা পেস্টিসাইড কন্টেনার পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে বিষটা নেই হতেও পারে, আবার এটা আমরা ফাইনাল ডিসিশন তো তার পিএম এক্সামিনেশনই বলা যাবে। The police have registered a case of unnatural death and have initiated a thorough investigation. Bureau Report, Srinikhara. The Tripura Pradesh Congress Committee has stepped up its agitation against the central government's move to replace the MGNREGA with the proposed PVG Ramji project.
In a major organizational push, a high-level strategic meeting was convened today at the Congress Bhavan in Agartala to streamline the ongoing protest movement across the state. The meeting, presided over by TPCC President Ashish Kumar Saha, focused on implementing the All India Congress Committee's directive to observe the MGNREGA Bachao Sangram from January 10 to February 25. Speaking to the media, Ashish Kumar Saha highlighted that the movement would span across all tiers of administration from Gram Panchayats and village councils to blocks and districts. Furthermore, the Congress has planned 4 major zonal rallies across the country to nationalize the issue. সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি নির্দেশে গত 10ই জানুয়ারি থেকে আগামী 25 ফেব্রুয়ারি গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কাউন্সিল, ব্লক, জেলা এবং রাজ্য স্তরে প্রতিটা রাজ্যে রাজ্যে যেমন কর্মসূচি হবে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 4টি জোনে 4টি জোনাল সমাবেশ আমাদের সংগঠিত করতে হবে। মনরেগা বাঁচাও সংগ্রাম এই কর্মসূচি। মনরেগা এটা একটা যুগান্তকারী আইন। এই দেশে তৎকালীন ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংয়ের এবং আমাদের সংসদের যিনি চেয়ারপারসন ছিলেন তৎকালীন সময়ে শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীজি, ওনার অনুপ্রেরণায় এই আইন সংসদে পাশ করে গ্রামীণ এলাকায় মানুষের কর্মসংস্থানের অধিকার, তাদের মজুরি ভিত্তিক এই কর্মসূচি সারা দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়নে একটা চাবিকাঠি ছিল। এবং গোড়া থেকে দেখা গেছে বর্তমান শাসক দল বিজেপি এই মনরেগা কর্মসূচির বিরোধিতা করে, শুধু বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত নয়, আজকে শাসন ক্ষমতায় থেকে মহাত্মা গান্ধীজির নাম বাতিল করে এই MGNREGAর আইনটাকেই তারা পাল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এবং গত সংসদে এই আইন বাতিল করার লক্ষ্যে একটা VB গ্রামজি এই আইন তারা সংসদে এনেছে। এই আইনের বিরোধিতা সংসদে কংগ্রেস দল সহ সমগ্র দেশের বিরোধী দলগুলি যেমন করেছে, এবং এটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কংগ্রেস দল যে বৃহত্তর কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের অধিকার, তাদের মজুরির অধিকার, বিভিন্ন রাজ্যে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের যে অধিকার, যেটাকে খর্ব করার জন্য এই আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে দেশের সরকার, তার বিরোধিতা করে যে কর্মসূচি, এই কর্মসূচি পালন করতে যাচ্ছে। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্যভিত্তিক একটা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে জেলা এবং ব্লক স্তর থেকে শুরু করে প্রতিটা পঞ্চায়েতে, প্রতিটা ভিলেজ কাউন্সিলে, মণ্ডলে মণ্ডলে আমাদের এই কর্মসূচি এটা আগামী 25শে ফেব্রুয়ারি অবধি এটা রাজ্য এবং দেশব্যাপী থেকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে আজকে এখানে সভা ডাকা হয়েছে। এখান থেকে আমরা পরিকল্পিতভাবে রাজ্যে এই কর্মসূচি আন্দোলনের মাধ্যমে এটা পালন করব। বিশেষ করে আমাদের তৃণমূল স্তরে রেগার যারা শ্রমিক, রেগার কাজের সঙ্গে যারা সেবক হিসাবে যুক্ত ছিল এবং রেগার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যারা বঞ্চিত হয়েছে, যে জব কার্ড এই রাজ্যে প্রায় 9 লক্ষাধিক জব কার্ড বাতিল করেছে। The meeting saw a notable gathering of senior party leaders including MLA Sudip Roy Barman, Pijus Kanti Bishwas, former TPCC President, and MLA Birajit Sinha. Reported by Amit from Agartala, Chinikhara. The Fakiradola School ground in Boxnagar transformed into a half of sporting excitement on Friday night as it hosted the grand final of the annual Tukumia Memorial Night Cricket Tournament. The high stakes final was graced by the presence of 2 senior state ministers, highlighting the government's push toward promoting sports culture in rural Tripura. The event saw a distinguished lineup of guests including Minister Susanto Chaudhary, Minister Tinku Roy, MLA Tafazal Hossain, BDO Sanjeev Kumar Paul and others. অনেক ভোগান্তির শিকার আমাদের এই এলাকার মানুষ হচ্ছে। আজকে দেখুন প্রায় 65 কোটি টাকা ব্যয় করে আমাদের সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
এই রাস্তাটা শুধু চলার মতো নয়, এটাকে ন্যাশনাল হাইওয়ের মতো কোয়ালিটি সেখানে এনে দিয়েছেন, যে আগামী কয়েক বছর সেই রাস্তার উপর দিয়ে আপনারা চলাচল করতে পারেন স্বাচ্ছন্দ্যভাবে। হওয়ার জন্য আমি একটা প্রতিশ্রুতি দেব, আর নির্বাচনে জয়ী হয়ে সেই প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করব না। আরেকটা নির্বাচন চলে আসবে, সেই রাজনীতিতে আমাদের দল বা আমাদের সরকার আমরা বিশ্বাস করি না। আজকে তাই নির্বাচনের পর আপনারা দেখেছেন তপজ্জল বাবু জয়ী হয়ে প্রথম যে প্রতিশ্রুতিটা ছিল, আমরা ছিলাম যে রাস্তাটা অনেক অটো ড্রাইভার, অনেক ছোট গাড়ির মালিক, অনেক বাইক রাইডার 47-এর মধ্যে বিকশিত ভারত যে স্বপ্ন মোদীজি রেখেছেন সেটাকে সম্পূর্ণ করতে হবে আমাদের প্রত্যেককে নিয়ে। বক্সনগরের মানুষকে বাদ দিয়ে সেটা কখনো সম্ভব হবে না। তাই তফজ্জল হোসেন মাননীয় বিধায়ককে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যে যুবকদেরকে একত্রিত করে রাখার জন্য একটা প্রয়াস প্রতি বছর আমরা তার মধ্যে লক্ষ্য করতে পারি। খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাবে। দিনে যে আপনাদের দৈনন্দিন যে কাজকর্ম তাতে কোনো বাধা এসছে কিনা, না এই সরকার আসার পর আপনাদের আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, সেই জিনিসটা আপনাদের বিচার করতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি জাতীয়তাবাদে, ন্যাশনালিজম, প্যাট্রিয়টিজম, জাতীয়তাবোধ, জাতীয় সংহতি, সার্বভৌমত্ব। আমি ভারতবর্ষে থাকবো, ভারতবর্ষের দেশমাতৃকাকে মা বলে সম্মান করব, ভারত মাতা কি জয় বলে আমি স্লোগান দেব, এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। Reported by Mostara from Sonamura, Chinikhara. The District Consumer Court has been plunged into controversy following serious allegations against its president Gautam Sarkar. In a startling development, the court's own staff members and practicing advocates have accused him of reporting to duty in an inebriated state on a daily basis. The situation reached a breaking point on Saturday when office staff publicly voiced their grievances, claiming that the president's alleged habit of consuming alcohol before office hours has made the working environment untenable. They allege that his behavior has severely hampered the administrative functions of the court. আমার লগে কি তো হইছে বলতে প্রত্যেক দিনের তো স্যারের ড্রিঙ্কস করে আইয়ে, হ্যাঁ আমরা প্রেসিডেন্ট স্যার আইয়ে সেটা সবাই লোকে দুর্ব্যবহার করে। আমি ওই রুমে পিয়ে দিদিমণির লোক ওই রুমে থাকি, আমার দেখলেই বহাবাদ্য করে, হ্যাঁ আচ্ছা স্যার বহাবাদ্য করে, আমি ওই রুমে বই পারতাম না। বেশ ভালো কথা, আমি ওই রুমে আইয়া বসছি। অনফিয়ার দিদিমণি রয়েছে এই রুমে, আর কেউ নাই, একা তাইনে পারে না ওই রুমে থাকতে। আর ড্রিঙ্কস করে আইয়া তাইনের পাশে দাঁড়াই লই, ড্রিঙ্কস গন্ধে লইয়া লাই, তাইনে বইতে পারে না। ওই তাইনে আজকে এই রুমে বই রয়েছে, কইছে অফিস করতাম প্রতিনিয়ত। আরে ভাই ছবি কেন বলছি, অভিযোগটা যে করে না একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। আমি আমার মতো করে কাজ করি, হয়তো অনেক সময় রেগে মেগে যাই, ভাই বয়স হয়েছে তো, আর কিছু না। বলছি আপনি প্রত্যেক দিন নাকি ড্রিঙ্ক করে অফিসে আসেন, পাগল নাকি? আমি অফিস স্টাফে আমি কি পাগল নাকি? কেউ রাত্রেবেলা নিজের ঘরে ড্রিঙ্কস করতে পারে, কেন ভাই অফিসে এসে ড্রিঙ্ক করবে? ভাই অফিস স্টাফটাই বলছে, তার জন্য অফিস স্টাফটাই বলছে, জানি না কে কি বলছে। এটা কি আপনার কি এখন মনে হচ্ছে যে আমি ড্রিঙ্কস করে আছি আপনার সাথে? এটা আমি এখন বন্ধ করি। আমি প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে আছি, আমি প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে আছি এখানে আর কি, স্টেনোগ্রাফার সার্ভিস আমার। তো আমি এখানে জয়েন করার পরে আমার অফিসটা দিদিমণি, মেম্বার ম্যাডাম, মেম্বার স্যার কিংবা এখানে যারা আমার সহকর্মীরা আছেন তার থেকে খুব সহযোগিতা পাইছি। ইভেন যেটা আমার পাওনার কথা না, বার অ্যাসোসিয়েশনে যারা উকিল বাবুরা যারা আছেন, দিদিমণি আছেন, তারা কয়েকজন আমার পরিচিত খুব সাহায্য করছে বিভিন্ন লিগাল ব্যাপারে জানার জন্য। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে আমাদের যে মেইন গার্জিয়ান, সেই গার্জিয়ান যদি দিনের পর দিন ওনার জায়গা থেকে স্খলন হয়, তো সেই ক্ষেত্রে তো স্খলন হয় বলতে আমরা তো তাদের সাথে থাকি না, কার্যক্রমে যখন এজলাসে থাকি প্রায় দিনই এজলাসে থেকে গন্ধ পাওয়া যায়। সামনে বললে আমি তো তাদের একদম কাছে বই, তো প্রায় দিনই পাওয়া যায়। খুব অসুবিধা, বমি বমি ভাব করে, অনেক আমার কষ্ট হয় আর কি এসব সেন্সে। আসলে আমরা অভ্যস্ত না, তো এই অবস্থায় আর উনি ভীষণ অপমানজনক মন্তব্য করে। As far as my previous service records is concerned, I have very much goodwill in that. কিন্তু এখানে তাই না, আমি কাজ পাই নিয়ে পাই না। তো আমি তাই কইছি, স্যার আপনি ইয়ে করে দেখেন, আপনি এমনভাবে চ্যালেঞ্জ করেন, আপনি আমার প্রিভিয়াস রেকর্ড ঘাটটা দেখেন কিংবা খোঁজ নিয়ে দেখেন আমি যেখানে কাজ করে আইছি, হ্যাঁ। তো সেখানে কারোর সাথে আমার কোনো মৌলিবনা
হয়েছে না কিংবা এরকম নেগেটিভ কিছু নাই। এমনি তাই নাকি প্রতিনিয়তই ড্রিঙ্ক অবস্থা? না, আমার কথাটা গুছাই দেখতে দেন, আমি আপনার কথা জবাব দিতেছি। তো এইভাবে এবার খুব অপমান করে বিবেকের ভাবে, আমরা খুব বিধ্বস্ত মানসিক ভাবে, এরকম পজিশন আমি কোনোদিন পাইছি না। এক, আর আমাকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করা শুধু না, বাজে গালিও দিছে। এবার আই এম এ ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ পারসন, বাট দো ইন দ্যাট অফ ওই কেস ছাড়াও আমি যথেষ্ট সার্ভিসের সুনামের সাথে কাজ করে আইছি এবং আমি খুবই কৃতার্থ আমার সহকর্মীদের উপর। আমার মেম্বার ম্যাডাম কিংবা স্যাররা যারা আছেন তারা আমার খুব সাপোর্ট দিচ্ছে মানসিক ভাবে। যখন এমনি এই বিষয় নিয়ে আপনি আরেকটা জিনিস, এখন উনি কি অবস্থা, পুরোপুরি অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় আছেন। বাস এই বিষয়টা আপনারা জানাইছেন? এটা আপনি দেখেন, আমার ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ পাচ্ছেন আমি এই ব্যাপার নিয়ে। তাই না আমার প্রতিনিয়ত প্রায় সময় তাই চেম্বারে যাই, যখন কাজের লিগা যাই। সব দিন হয় না, এদিকে রোজ কয়, সব দিন কয় না, যখনই কয় প্রায় অনেক দিনই। আমি 16 তারিখ জয়েন করছি অক্টোবরে, এখন আজ পর্যন্ত আমি মানসিক শান্তি পাইলাম না। খালি পুরুষ মানুষ দেখে চোখের জল বাই করতাম পারি না, এই বুকের ভিতরে অনেক ঝরঝর। এই বিষয়টা নিয়ে আপনি প্রবলেম তুই ফিজিক্যালি তুই কি ল্যাংড়া বেড়া, তুই চাকরি করলে কর, না করলে যাবে, এই ধরনের মন্তব্য। এই ধরনের মন্তব্য। আমি কি ল্যাংড়া, আমার ফিজিক্যাল প্রবলেম কি আমি ইচ্ছা করে হয়েছি? এই বিষয়ে আমি কাজ করতেছি। যারা সম্মানীয় উকিলরা আছেন তারা সবাই আমার খুব সমাদর, খুব ভালো। হ্যাঁ, আমি জানাইছি, আমি ডাইরেক্টর স্যারের জানাইছি, আমি জানাইছি। Pure Report, Trini Khora. In a strong rebuttal to the opposition's campaign against the newly enacted Rural Employment Framework, the BJP Sadar Rural District Unit organized a press conference today at its district headquarters. The meeting aimed to clarify the provisions of the VVG Ramji Act and debunk what the party calls misinformation being spread by the Congress and left parties. The press conference was addressed by senior BJP leader and State Vice President Subal Bhomik alongside Sadar Rural District President Koranga Bhomik. The BJP leaders urged the citizens not to fall prey to the scare tactics of the opposition and to embrace the new reforms designed for a more transparent and prosperous rural India. আমরা কি জানি, আমরা সবাই বলি যে রেগার কাজ, এই যে যখন এখানে দীর্ঘ লেফট ফ্রন্ট শাসন করেছে প্রায় এক নাগারে 25 বছর, 2 দফায় 25 বছর, রেগা শুরু হওয়ার পর থেকে রেগা নিয়ে একটা দুর্নীতি আর কেলেঙ্কারি আমরা লক্ষ্য করেছি। কারণ এই সরকার যে রাজ্যের 10,500 বর্গ কিলোমিটার আমাদের আয়তন, সে রাজ্যে যখন দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে এই বামফ্রন্ট সরকার সম্বন্ধে এমন ধারণা যে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়েছিলেন তৎকালীন সময়ে এই আপনার এমজিএম রেগার সরকার, তাতে দেখা যায় যে 10,500 বর্গ কিলোমিটারের রাজ্যে 16,500 পুকুর খনন করা হয়েছে বর্গ কিলোমিটার। মানে আমাদের থেকে এটা মানে অন্য দেশ বাংলাদেশও গিয়ে পুকুর করে দিয়েছিল এমন অবস্থাকে, মানে যেটাকে পুকুর চুরি বলা হয়। তো এমন একটা দুর্নীতি। তারপরে রেগার নামে গরিব মানুষ, বিশেষ করে রেগাকে কোনো টেকনোলজিতে বা কোনো রকম চিন্তা ভাবনা তার শুধু ছিল গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান, কিন্তু কর্মসংস্থানটা বা মজুরিটাও অত্যাধিক কম ছিল, মজুরিও কম ছিল এবং দেখা যায় তাতে মানুষ সেভাবে উপকৃত হচ্ছে না। তারপরে আমাদের কৃষিক্ষেত্রে দেখা যায় যখন সিজন, মানে ফসল কাটার সিজন, তখন দেখা যায় আমরা লোক পাচ্ছি না, এই মানে কম মজুরিতে চলে যাচ্ছে রেগা করতে, তার জন্য কৃষকরা মার খাচ্ছে। কোনো রকম পরিকল্পনা সহ কোনো কাজ হয়নি এবং তাতে আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতবর্ষের অর্থনীতি, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতি, তাকে একটা বিপর্যয়ের মুখে আসতে হলো। কারণ এই যে রেগা যেটা চালু ছিল তার থেকে এখন আমাদের যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার যেটা নিয়েছেন যে বিকশিত ভারত রোজগার আজীবিকা মিশন গ্যারান্টি, সেটাতে প্রায় 17,000 কোটি টাকা বছরে বেশি সেখানে ধার্য করা হয়েছে। সুতরাং আগের থেকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে এবং এমন কাজ করানো হতো যে কাজ না কৃষিক্ষেত্রে, না এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়নে, বা গিয়ে কাজের নামে, রেগার কাজের নামে মজুরি নেওয়া হতো, কিন্তু কোনো সম্পদ সৃষ্টি হতো না। Reported by Amit from Agartala, Trini Khora.
In a solemn show of respect for one of the founding pillars of the BJP in Northeast India, Tripura BJP State President and Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee visited Silchar today to attend the memorial service of the late Kavindra Purkayastha. The veteran leader, who was a founding member of the BJP and a former Union Minister of State, passed away on January 7, 2024. He was the father of Kannad Purkayastha, a fellow party colleague and former MP. Pure Report, Trini Khorang. In a significant move to tackle unemployment and provide a platform for local talent, a job fair was organized today at the Shram Bhavan premises in Agartala. The event was held under the aegis of the National Career Service Project, a flagship initiative of the Government of India and managed locally by the Model Career Center and the District Employment Exchange, Agartala. The fair specifically targeted recruitment for private sector companies operating within Tripura. A total of 48 vacancies across various sectors were opened for recruitment during the day-long event. The initiative aimed to bridge the gap between job seekers and employers by providing a single window for interviews and immediate selection. হ্যাঁ, আপনারা জানেন আমরা এই জব ফেয়ারের মাধ্যমে যে আমাদের রাজ্যের যে বেকার ভাই বোনরা আছে তাদের বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিতে নিয়োগের জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়ে থাকি এবং এই উদ্যোগকে জব ফেয়ারের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন কোম্পানিতে প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করে থাকি। আজকে যেটা হচ্ছে, আজকে আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ পশ্চিম ত্রিপুরা এবং আমাদের যে ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়মেন্ট ডাইরেক্টরেট তাদের যৌথ উদ্যোগে আমরা তিনটা কোম্পানি, তিনটা প্রাইভেট ফার্মকে আমরা ইনভাইট করেছি অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার রিকুইজিশন। সেখানে আমরা 48 পোস্টের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন নিচে আমাদের বেকার ভাই বোনরা যারা যথেষ্ট স্কিলড এবং এই যে পোস্টগুলি আছে এই পোস্টগুলির জন্য আবেদন করেছেন। আমার আশা এখানে যে 48 পোস্টের জন্য আবেদন করা হয়েছে এই 48 পোস্টের সবগুলি পোস্টেই ওনারা যারা আমাদের প্রাইভেট যে ফার্মগুলি আছে তিনটা ফার্ম তাদের মানে সক্ষম আনএমপ্লয়েড ইয়ত তারা সিলেকশন করতে সক্ষম হবে। The Kananka Para Ulta Charabru resettlement camp under Gonda Tisa block resonated with hope and renewed confidence as residents gathered to celebrate the 6th anniversary of the landmark quadripartite agreement. The event marked the successful transition of the Bru community from decades of displacements to permanent settlement. The celebration highlighted the socio-economic progress achieved since the signing of the historic pact between the Government of India, the state governments of Tripura and Mizoram, and Bru representative organizations. Tribal Welfare Minister Bikas Debarma, who attended the program as the chief guest, emphasized the radical shift in the quality of life for the Bru people. Central government, Tripura government, Mizoram government, Bru representative. Abo bosiduk makamuwa ini chungno namkhu chuba ke phainai chin logewo norway ugra chin tribal welfare minister because jisu phayo ke din logewo no chin MDC tongo ke ayo grawo tongo Potiram Tripura district ni ugra ke tini boro chung sani nai moke Tripura wo breke ching tong phimai skangwo chungro phaima tongmole kriye khai phainausi ke chungno kri khai ye chungboro Nsau huye ma tungmono na ye khatung sonu ye maya khepinai kesbo tini matro BJP sarkar se noka bosi kolphe tham jing bungbaye banai krui chinai krui ringnai krui jai khenai krui khonge tungmoni loge wo are kesan sia khonge tungponi somoyo jokhon central bu BJP ha Tripura khona BJP phaike brau chungno na ye maya ha khatung sonu ha ke tinio bo somoi chungmai thamole bosi kholphe thamnia go January nuka sakholwo New Delhi wo chung agreement kembosi ke ang asa kewo bo media lai phariye jotono ang kौchai chungmole bodoi kiye chungmai mole
শুধু সবকে হানি হামানাই জাতি হামানাই যতনি বাক পান্ডা হাম পান্ডা উংবাওসে চিনো মায়াং মনো जोंफोरनो ट्रे माइया फेरावनाय जोंनो माइयावनाय नफोर जोंफोरनो ब्राउन लगे दंनाय ब्राउन जोंनो जत यावरि मदिनो जोंफोरनो याव फेरावनाय उंबावये आं खा खामबाय के सावो के बरो जिला ताव 13 लोकेशन दङ ए नर्थ डिस्ट्रिक्ट ओ दङ के दोलाई डिस्ट्रिक्ट ओ दङ के साउथ त्रिपुरा दङ गमति दङ के बो खुइ फिएफो ताव जरावो ट्रे सासु बिसनि बिरमि माने माइसिं पेया खना दंखौ आरेंफो ब्राउनफोन आसा केवो सेंट्रल सरकारनो खाकजामुया फायो त्रिपुरा सरकारनो कोनो खाकजामुया फायो के जोंनि मोदीजी के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के स्कांगोचिनि फॉर्मर सीएम विप्लव जी बुनबो खाकजामुया फायो के तावा जोंनि सीएम प्रेजेंट खेवने दंनाय गाबोन लगे सरकार जे काम तांनेराव रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपदे किए डीएम एसडीएम बा लासिंखावे ब्लॉक लेवल लो पताव जरानो जायखे दङ जोंनि माइ थैमानो जायखेयाव जोंनि माइ थैमानो फब्राव चिए ताव जरा फने के बोले बसि दो मासको ते बसि के चुंकिन थानाय आरो मे आंखा खामबे केनो जतनि जोंनि लाब सुफायने हे आं मासावो के बो लाबले जोंनि ब्रु जातिनि बनो के ब्रु जाति थयामान त्रिपुरा जे दंनाय जुतुं सावनाय बाय जोंबाय मिलेनो याफ्रिका सेरे Pure report Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo abuni gajingno chini sonno komol jewelers ni bkhaktai tipra hasni joto rukurongno tongthok tring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe pharo tongthok tring hambai Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. Hirit duti, dinir protiti muhurte.